जिल्हा सांगली येथील सर्वोदय व्यापारी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या प्रधान कार्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन अनेक मान्यवरांची उपस्थिती। जिल्हा सांगली येथील सर्वोदय व्यापारी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या प्रधान कार्यालयाचे उद्घाटन संपन्न झाले। हे उद्घाटन डॉक्टर अमृतानंद महास्वामीजी गुरुदेव आश्रम बालगाव तालुका जत, श्री सद्गुरू अभिनव गुरुलिंग जंगम महाराज ककमरी मठ, श्री मरोळशंकर स्वामीजी शिवान मंडप जत, माननीय नानासाहेब बोरगीकर सल्लागार व सकार तज्ञ सांगली यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले। यावेळी जत तालुक्यासह सांगली जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी या संस्थेच्या कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या। यावेळी जत तालुक्याचे आमदार विक्रमसिंह सावंत, ॲडव्होकेट प्रभाकर जाधव, सांगली येथील व्यापारी रामसिंग राजपूत, कंटू बिज्जरगी, दलित मित्र माननीय पवारसाहेब, जत येथील व्यापारी बाळासाहेब हिंचाळकर, सुभाष गोपी, अजित शिंदे, जत नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष अप्पासाहेब पवार, विक्रम फाउंडेशनचे जत तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट युवराज निकम, माजी बांधकाम सभापती भूपेंद्र कांबळे, माजी नगरसेवक महादेव कोळी, सरकार अर्थ मुहूर्तचे प्रोप्रायटर सचिन शिंदे, निगडी खुर्दचे माजी उपसरपंच ज्योतिराम सावंत, दूध संघाचे संचालक रावसाहेब मंगसोळी, ॲडव्होकेट अशोक नेटवे, शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख सागर पाटील, तालुका उपप्रमुख शिवाजीराव परोळकर, जत अर्बन बँकेचे माजी चेअरमन डॉक्टर मनोहर मोदी, वसंतदादा पतसंस्थेचे डॉक्टर विजय पाटील, डॉक्टर देवानंद वाघ, जत येथील इंजिनियर अशोक बन्नेनवर, राष्ट्रवादीचे नेते उत्तम शेठ चव्हाण, युवा नेते संतोष भोसले, उमदीचे ग्रामपंचायत सदस्य हनुमंत नाटीकर, ऑडिटर DK कुलकर्णी, जत येथील व्यापारी माणिक बिज्जरगे, राष्ट्रवादीचे युवा नेते सागर शिंगारे, माननीय मोहनराव माने पाटील, अमृतवाडीचे नेते विठ्ठल पवार, जत सोसायटीचे चेअरमन बसाप्पा बेडगे, देवनाळचे नेते विठ्ठल दुधाळ, जिल्हा परिषद कन्नड शाळेचे मुख्याध्यापक शंकर सोनलकर, कोल्हापूर येथील श्रीमंत संग्रामसिंह विजयसिंह निंबाळकर खर्डेकर सरकार, पेठ वडगावचे माननीय संजय दबडे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी भेट देऊन या संस्थेला शुभेच्छा दिल्या। यावेळी संस्थेचे चेअरमन माननीय अशोकराव पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानले। या कार्यक्रमासाठी सर्वोदय व्यापारी पतसंस्थेचे व्हाईस चेअरमन रामचंद्र मदने, संचालक मनोहर पवार, प्रभारी व्यवस्थापक शिवानंद खोबरे, संचालक शिवाप्पा बुद्धियाळ, वाण्णा माळी, अंकुश काशी, संतोष आदाटे, अप्पासाहेब बेडके, सौ सुधा पाटील, सौ शैला पवार, श्रीमती संगीता आरबळे यांच्यासह मुचंडीचे शाखाधिकारी माननीय प्रेगोंडा बिराजदार, कुंभारीचे शाखाधिकारी विक्रम स्वामी, जतचे शाखाधिकारी रवींद्र पवार यांच्यासह सर्व पिग्मी प्रतिनिधी आदी यावेळी खास करून उपस्थित होते। तयार व्हावं लागेल आणि आत्ताच आम्ही साहेबांच्या बरोबर चर्चा करत होतो। जर तालुक्यामध्ये आता जर शहरापेक्षाही ग्रामीण भागाचा विकास झपाट्याने होतो, त्याला कारण आहे वैशात आलेलं पाणी। आज कुंभारी गाव माझं गाव आहे, तरी पण कुंभारी गावामध्ये जो आर्थिक उलाढाल होते ती तालुक्यामध्ये जतच्या पाठोपाठ आता कुंभारी म्हणाले काय करत नाही, कारण दुधाचा व्यवसाय सांगली जिल्ह्यामध्ये 1 नंबरचा व्यवसाय हा कुंभारी गावामध्ये होतो। असाच व्यवसाय बाकीचं असेल, शेगाव असेल, कुंभेपर्यंत सर्व भागामध्ये असे आर्थिक उलाढाल याचा मोठ्या प्रमाणात होतो। त्यामुळे सर्वोदय पतसंस्थेचा उपयोग जर शहर मुसंडी कुंभारी एवढ्या मर्यादित न होता हा पूर्ण जत तालुक्याच्या प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाच्या एका ठिकाणी आपली संस्था व्हावी, सांगली जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये या संस्थेचं जाळं व्हावं आणि महाराष्ट्रामध्ये एक चांगली पतसंस्था म्हणून उदयास यावी अशा प्रकारच्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आज आयोजकांनी या ठिकाणी सद्गुरू महास्वामीजींच्या सानिध्यामध्ये आमचा थोडासा वेळ आपण घालवण्याची संधी आम्हाला दिली, त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो। ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಧವ್ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ಈ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದುಡಿಸ್ಬೇಕು,
ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟವರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಶಕ್ತರದಾರ ಅವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಹತ್ತಿರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಶಕ್ತರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟವರ ಹತ್ತಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸೋಣ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮನೋಹರ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೂಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು, ಹೆಸರೇ ಮನೋಹರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತ. ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದಾರ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾವೇನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಅವಾಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪವರು. ಅವರು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನನಗೂ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಕಾಣು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇಡೀ ಜೀವನದ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಷ್ಟೇ ಮರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕುಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಚ್ಚಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಂತದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಳವಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ತಿಯ ಜನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಜನ ಅದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದುಳಿದಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಂಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜವಾರಿ ಆಕಳ ಸಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಜವಾರಿ ಆಕಳ ಸಾಕಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜವಾರಿ ಆಕಳ ಅದು ಹಾಲು ಹಿಂಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಚಲೋ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಅದ, ಅದು ಬಂಗಾರನೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಆಕಳ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನಾರು ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದಂತ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ. ಮಳಿ ಸಂತಿ ನಡೆದದ. ಆ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದಾಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದುಳಿದ ದೀನ ದಲಿತರು, ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ಈ ಜತ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜತ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾವ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಇದು 2003ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಅವರು ಭಾವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂದರ ನಡಿಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ದಿನಾಲು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಂತ್ರೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನೋರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅವು ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಟೇಪ್ ನಡಿಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಿರ್ತದೆ, ಸುಂದರ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಭಾಷ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಮನೋಹರ್ ಕೊಗ್ಲೆಯವರ, ಮನೋಹರ್ ಪವರವರ ಅವರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅಂತಿಮ ಅಭಿವಾದನ ಪತ್ರ, ಅಂತಿಮ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವ. ಇದನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 11 ಜನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೌದು, 2 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗದಾಗ ನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಕೇಳಿದ ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ದಿನ ಅದ ಇವತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಜತ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ ಆಗುವಂತ ಶುಭ ದಿನ ಇವತ್ತದ. ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಸೇವಕರು, ಇದ್ರದೊಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಮಂದಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಣ. ನಾ ಮಠದಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಕ್ಕಳದಾರ. ನಾ ಮೊದಲನೇದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನಿ, ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್, 2 ನೋಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವೆರಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಮಠ ಇರ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ಬೇಕು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ಇದಿನ್ನೂ ಹೊಸದೈತಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರವ್ರನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಕಕ್ಮರಿ ಬರಿಬೇಕು, ಉಮ್ಮನಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಕ್ಮರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾವ್ರವ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲಯ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೇಳಯ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಕ್ಮರಿ ಆಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಇರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಾಗ ಯಾವ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಮ್ಮದೇ ಅವನ ಸಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗೈತಿ.
ಉಮ್ಮದಿ ಮಠದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಕ ಮಾತಾಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಭಾಳ ದಾಟಿಗೆ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಜಾತ್ ತಾಲೂಕಿನವರು, ಹಳಿ ಜಾತ್ ತಾಲೂಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಊರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜನು ಸದೃಢ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವರ ಉದಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. माणसाच्या जीवनात कसं चढउतार होत असतात तसं संस्थेच्या जीवनात पण चढउतार आणि त्याच्यामध्ये मोठं होणं हे फार चांगल्या गोष्टी असतात. तर असं ही संस्था स्थापन करण्यापासून आज आपली स्वतःची वास्तू उभार करते याचा आनंद या सर्व लोकांना जो होतो, कारण त्यांना त्याचे कष्ट माहीत आहे, दुरस्थाप माहीत आहे, त्यातनं हे आज मोठी वास्तू स्वतःची उभारलेली आहे. हा खरोखर आनंदाचा क्षण आहे आणि अशा या क्षणामध्ये मला सहभागाला त्यांनी बोलवलं म्हणून त्यांचे सगळ्यांचे पहिल्यांदा मी मनपूर्वक आभार. दुसरी गोष्ट म्हणजे थोडंसं ह्या क्षेत्रात असल्यामुळं पतसंस्था काम करताना फार कार्यची कसरत करावी लागते. का तुम्ही कुठल्या रूपात आहे बघा. मी ठेवीदार असेल तर मला जास्त व्याजाची अपेक्षा, जास्त व्याज मिळालं पाहिजे. कर्जदार असेल तर कमी व्याज मिळालं पाहिजे. कर्मचारी असेल तर वेतन वाढलं आणि सभासद असेल तर लाभांश सारखं तयार करायचं. आणि हे सगळं जर व्यवस्थित केलं नाही तर सरकार मागेल. ह्या 5 गोष्टी म्हणजे तारेवरची कसरत. आणि हे 5ही गोष्टी सांभाळून जी संस्था चांगली होते ती खरी संस्था आहे. आणि अशा 5ही ह्या गोष्टी सांभाळून आज ही संस्था इथून उभारलेली आहे. म्हणून खरोखरच या सर्व संस्थेच्या संचालकांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि मला या कार्यक्रमामध्ये सहभाग होण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.